सभाम्ये गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासदाम् सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः महाभागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात् अशेषे परिषत् भगवत्पादमूले मया समर्पिता इमां सौवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चिदपि दक्षिणामिव स्वीकृत्य अत्रोपविष्टानाम् एतेषां भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम् अस्य श्रीमद्भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य पुरुषोत्तमस्य जगद्गुणिम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लवतीर्णस्य श्रीलक्ष्मीगोदा समेत श्रीलक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः आलयञ्च नूतन तेलुगु वत्सरादि आरंभादि परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं मध्यकाले सकल आटंका निवृत्त्यर्थं विश्वावसुनाम संवत्सर पूर्वांगभूतं श्रीलक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः त्रिवीधि मंडपेन पंचांग एतद् पूजाख्यं श्रवणाख्येन पूजाख्यं कर्म करिष्ये मम कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्विति अनुगृह्णन्तु भवन्तः योग्यता सिद्धिरस्तु तैरेनुगृहीत्वा शासनोपविश्य ओम देवीं वाचमचनयन्त देवाः सा विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्त्रेषु मूर्धं जुहाना तेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वमिन्दिरा गृहमेदिनं पाञ्चरात्र प्रभक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं विश्वक्सेनं ददातार्क्षं भरद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्र प्रवर्तकान् वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यद्वरदवक्त्राद्या पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते श्रीगुरुस्मरामि यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तव जन्नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः नमस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्देवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः हर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीलक्ष्मीगोदा समेत श्रीलक्ष्मी नृसिंहस्वामिने नमः मत्स्यकूर्मादि दशावतारेभ्यो नमः केशवादि चतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः श्रीमदनन्तगरुड विश्वक्सेनादि भक्तपरिवारेभ्यो नमः श्रीपुराङ्कुशपरकालयामुनित्वरादि पूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात् दर्भेष्वासीनो दर्भान् धारयमानः पवित्रपाणिः प्राणानायं या ओं पृथिव्याः वेरपृष्ठर्षिः श्रीकूर्मो देवता सुदलच्छन्दः आसने विनियोगः ओम अनन्तासनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्मर्षिः परमा आत्मा देवता दैवे गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम प्राणायामं प्रणवेन कुर्यात् रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं 32 मात्राभिः कुम्भकं 64 मात्राभिः पुनः रेचकं च 16 मात्राभिः कुर्यात् ओम शुभाभ्युदयार्थं च शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपेशे शोभनदेवालये पुण्यस्थले यादाद्रिक्षेत्रे आस्थानमण्डपे समस्तदेवता भगवद्भागवत आचार्य सन्निधौ
अस्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन श्रीप्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीविश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ चैत्रमासे भोगेन्द्रभोगशेनस्य यादात्रिलक्ष्मी नारसिंहस्वामिनः कृपया लोककल्याणार्थं संकल्पिता अस्मिन् दिवसे सर्वजन संरक्षणार्थं पञ्चाङ्गश्रवणोत्सवाख्यकर्मणः पूजाख्यं कर्म करिष्यमाणः सदादौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्रीविश्वक्सेन आराधनं करिष्ये तदङ्गपात्रासादनं करिष्ये इति संकल्प्य ओम श्रीं श्रीर्घरूपिण्ये नमः इति स्नानीयम् ओम शान्त्यै शुद्धोदकरूपिण्ये नमः इति शुद्धोदकं परिकल्पयामि तस्मिन् वैकुण्ठादौ विरजानदीं ध्यात्वा व्योम विरजानदीमावाह्य अष्टाक्षर्या सप्तवारम् अभिमन्त्र्य अर्घ्यपात्रे किञ्चित् जलं निक्षिप्य शेषजलेन अस्त्रमन्त्रेण पूजोपकरणानि प्रोक्षयेत् ओम नूं हुं घण्टायै नमः इति घण्टामावाह्य ओम ह्यूं धूमोद्गिरायै नमः सधूमं धूपपात्रं च मावाह्य ओम रं जगज्योतिरूपाय नमः सदीपं दीपपात्रं च मावाह्य श्रीमान् सूत्रपति राजो गजास्वमुखसेविता प्रसन्नवदनश्चान्तः प्रभाकरसमप्रभः वेत्रपाणिर्षिकेशो विश्वरक्षापरायणं तमाश्रये शमुचेनान्यवेत् परितो वदन्ति स विश्वक्सेनान्नयन्ति योऽस्मान् वेष्टियं च वयं विस्मः स विश्वक्सेनाभिवृद्धिदा हवेत् ओम तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् ओम भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम हृदयाय नमः ओम ह्रीं श्रीशे स्वाहा ओम ह्रौं शिखायै वषड ओम ह्रैं कवचाय ओम ह्रौं नेत्राभ्यां वौषड ओम ह्रहास्त्राय फड प्रत्येकं विश्वक्सेन मुद्रां प्रदर्श्य सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय तस्मारङ्गमामभोजस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनेधातनः सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः वस्त्रार्थमक्षतां समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ऊर्ध्वपुण्ड्रं धारयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः यज्ञसूत्रार्थमक्षतां समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय गोविन्द बोलो विश्वक्सेन परिवार की ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजया आवाहित सूत्रवती समेत श्री विश्वक्सेनः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्विदे अनुगृह्णन्तु भवन्तः उत्तरे शुभकर्मफलसिद्धिरस्तु तथास्तु अथ पञ्चाङ्गाधिष्ठान पूजां करिष्ये इति संकल्प्य आचार्य प्राणानायव्याम् नृसिंहस्वामिनः दिव्य परिपूर्णानुग्रहेण लोककल्याणार्थं सर्वजन संरक्षणार्थं सर्वोपद्रवशान्त्यर्थं संकल्पिता अस्मिन् दिवसे विश्वावसु नाम संवत्सर पञ्चाङ्गाधिष्ठान पूजां करिष्ये इति संकल्प्य अस्त्रमन्त्रेण प्रोक्ष्य शोषणदाहन प्लावनाद्विर्विशोध्या ओम पंचांगाधिष्ठान योगारूढमति प्रसन्नवदनं भूषा सहस्रोज्ज्वलं त्र्यक्षं चक्रविनाकसाभयकरान् बिभ्राणमर्गच्छयं छत्रीभूतफणीन्द्रबिन्दुधवलं लक्ष्मी नृसिंहं भजे व्याख्यामुद्रां करसरसिते पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रण्यफलदं गोदानतुल्यं नृणाम् आयुर्वृद्धिदमुत्तमं शुभकरं सन्तानसम्पत्प्रदं नानाकर्म सुसाधनं समुचितं पञ्चाङ्गमागम्यताभ्यो नमः आवाहयामि आसनार्थमक्षतान् समर्पयामि
हस्तयोरघ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं ओं दच्छय्योरावृणीम केशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं संकर्षणाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं अधोक्षजाय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जनार्दनाय नमः ओं हरये नमः ओं हरये नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः ओं श्रीलक्ष्मीहयग्रीवाभ्यां नमः ओं श्रीलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमः समस्त परिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपं संदर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि यथा भागतः तत्र आसादितानि फलानि निवेदयामि प्रोक्ष्या परिशिक्ष्य शोचनदाहनप्लावनादिभिर्विशोध्य ॐ देवस्य त्वादभितः पृथवेऽस्मिनार्बाहुभ्याम् उष्णास्ताभ्यां निर्वमङ्ग्रहात् स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णमन्त्रपुष्पदक्षिणां समर्पयामि मङ्गलनीराजनो मङ्गलं नरसिंहाय मङ्गलं गुणसिंहवे मङ्गलानां निवासाय यादाद्रीशाय मङ्गलं गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द गोविन्द लक्ष्मीनारसिंहस्वामी गोविन्द गोविन्द षोडशोपचार पूजय आवाहित पंचांगाधिष्ठान देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु नित्यमु कल्याणमे प्रतिनित्यमु मंगल तोरणमे सर्वकाल सर्वावस्थलेंदु कूडा तिथिवार नक्षत्र लग्न महोत्रे काल नवांश द्वादशांश त्रिंशांश त्रिंशदंशक महाकाल चक्రంలో ఎక్కడా కూడా విషత్వం లేకుండా అమృతాన్ని సిద్ధింపజేసే ఏకైక మహా సుదీర్ఘ మహా ముహూర్త అహని రాత్రి యాదాద్రి సంస్థానమే. ఈ క్షేత్రంలో తిథి వార నక్షత్ర యోగ కరణాలన్నీ కూడా బలహీనమైపోతాయి. ఎందుకోసం సూర్యోదయ కిరణం అంతా కూడా ఆ స్వర్ణ గోపురాచ్ఛాదితంలో ప్రసరింపబడి నవగ్రహాలన్నీ కూడా కాలచక్రంలో ఇలా తిరగాలి స్వామి, మా చేత ఈ ప్రపంచాన్ని శాసించడం కాదు, ప్రపంచానికి మేము విశ్వవసుహు. వసు అనే శబ్దానికి 8 అర్థాలు ఉన్నాయండి. వసు అనగా ప్రాణము, వసు అనగా ధర్మము, వసు అనగా నీరు, ఇలాగా 8 అర్థాలు ఉన్నాయి. ఆ 8 అర్థాల్లో నవగ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మేము ఈ ప్రపంచానికి ప్రకంపనలన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచే మేము మా ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించాలి స్వామి అని ప్రతి సూర్యోదయము కూడా స్వామికి మొక్కి నమస్కరించి వెళుతుంది. అట్లాంటి శుభక్షేత్రం యాదాద్రి మహాక్షేత్రం. గ్రహాలన్నీ కూడా అన్ని దేవతలు అధిదేవతలతో సహా కూడా స్వామి ఆజ్ఞానువర్తనానికే తప్ప స్వతంత్రించేవి కావు అని ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తున్నాం. విశ్వం స్వామివారి యొక్క దివ్య పేర్లు నామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్వామివారి పేరు మొదటి పేరేంటి? విశ్వం. విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూత భవ్య భవత్ ప్రభు భూతకృత్ భూత భృద్భావో భూతాత్మ భూతభావన భూతాత్మ పరమాత్మ చ ముక్తానాం పరమాంగతి అవ్యయ పురుష సాక్షి క్షేత్రజ్ఞో క్షర ఏవ చ యోగో యోగ విదాం నేత ప్రధాన పురుషేశ్వర. ఇక్కడే వచ్చింది నారసింహ వపు శ్రీమాన్ కేశవ పురుషోత్తమ. ఈ విశ్వం అంతా కూడా రూపం ధరించాలన్నా కల్పన చెయ్యాలన్నా కూడా నారసింహమే పరదైవము అనేటువంటి దైవం యొక్క పేరును స్వామి నీ పేరే నేను పెట్టుకుంటానయ్యా అని పెట్టుకొని వచ్చినటువంటి ముఖ్య అతిథి మాదిరిగా ఈ విశ్వావసు ఈ రోజు మన దగ్గరికి వచ్చిందయ్యా. విశ్వం వసుత్వం అనగా ప్రాణాన్ని సంరక్షించేది, ధనాన్ని సంరక్షించేది, మనాన్ని సంరక్షించేది, వాతావరణ కాలుష్యం లేకుండా వాయువుని శుద్ధమైనటువంటి మలయ మారుతం చేసేటువంటిది.
ఇలాగా ఏ కోణం నుంచి ఆలోచించినా కూడా ఆ కోణానికి జవాబుదారి, దాని వెనుక ధర్మము మనకు అనుగ్రహించేటువంటి అధిష్టాన దేవత ఈ విశ్వావసు దేవత. దానికి ఒక సహాయ దేవత ఒకరు ఉన్నారు, గంధర్వుడు. విశ్వావసు అనేటువంటి గంధర్వుడు ఉన్నాడు. అందరూ పెళ్లి చేసుకున్న వారే ఉన్నారు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎవడు పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా ఆ విశ్వావసుడే భార్యాభర్తల్లో అపూర్వమైనటువంటి ప్రేమపూర్వక రాగరంజితమైనటువంటి ప్రేమను కల్పించేటువంటి వాడు. వివాహ పంచదశ కర్మలో వైశ్వానరుడు అనేటువంటి పేరుతో, గంధర్వుడు అనేటువంటి పేరుతో మనకి బ్రహ్మ సృష్టికి భేదం లేకుండా పారావారాన్ని ప్రేమను కల్పించేటువంటి దేవత విశ్వావసు. దీనికి వైశ్వానరుడు అనేటువంటిది ప్రధాన దేవతగా ఉన్నాడు. వైశ్వానరాయ విద్మహే యా లీలాయ ధీమహి తన్నో అగ్ని ప్రచోదయాత్ అంటే ఆ వైశ్వానరుడు వేరు, ఈ వైశ్వానరుడు వేరు. అయితే విశ్వ అనేటువంటి 2 శబ్దాల్లో నారసింహస్వామి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఒకప్పుడు వైకుంఠంలో ఉన్నప్పుడు, అయ్యా ఇన్ని ఆయుధాలు పట్టుకున్నావు కదా, ఎన్నో వాహనాలు ఉన్నాయి, అన్ని వాహనాలను అధిష్ఠించావు, కానీ నన్ను నువ్వు ధరించలేదు కాబట్టి కొత్తగా కిరీటం, బంగారు కిరీటం పెట్టుకున్న ఓ స్వర్ణ నారసింహస్వామి, శిఖర నారసింహస్వామి, నేను నీ స్వరూపంలో వస్తానయ్యా అని అంటే, సరే ఆ దివ్యాయుధం ఎక్కడ ఉంది? ఇంద్రుడి ఆధీనంలో ఉంది. సమస్త రాజాది రాజులందరూ ఓడిపోవడానికి చిహ్నంగా వారి యొక్క ఖడ్గాన్ని జయించిన వారి పాదాల దగ్గర పెడతారు కదా, అలాగనే ఈ వైశ్వానుడు అనేటువంటి వారు ఈ సంవత్సరానికి రాజు. ఆయన తన అపూర్వమైనటువంటి ఖడ్గాన్ని తన్నందకన్నామ హరే ప్రదీప్తం ఖడ్గం సదాహం శరణం ప్రపంచే అటువంటి దివ్య ఖడ్గాన్ని స్వామి పాదాల దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు. ఎందుకోసం? దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట పరిపాలన కోసం ఆయన కత్తిని పట్టుకున్నాడు. డాలును ధరించాడు ఈ సంవత్సరపు రాజు. మరి కత్తి పట్టుకోకుండా డాలు పట్టుకోకపోయినా, కత్తేమో ఎదుటి వారిని చెలిపించడానికి, డాలు తన్ని తాను రక్షించుకోవడానికి. స్వయం తారయతి పరాం ఉత్తారయతి అనేటువంటి ప్రతీకకు అర్థంగా నరసింహస్వామి ఎప్పుడు కత్తి పట్టుకోలేదు, ఎప్పుడు గోళ్లే పట్టుకున్నాడు. అప్పుడప్పుడు సాయంకాలం సంధ్యావందనంలో, సంధ్యా సమయంలో లక్ష్మితో కలిసి ఇలా వన విహారం చేస్తూ ఉంటాడు స్వామి. ఆ అమ్మవారి యొక్క ముంగురులన్నీ కూడా గాలికి ఇలా చెదిరిపోతూ ఉంటుంటే ఈయన కొంచెం ప్రేమ ప్రదర్శించుకోవాలి కాబట్టి ఇలా ముంగురులని ఇలా సవరించాలని కొంచెం దూరం వస్తుంటే, నాకు భయం అవుతుంది స్వామి అంటుందట అమ్మవారు. ఎందుకయ్యా నీ గోళ్ళు నాకేమో గుచ్చుకుంటాయేమో అని. గోళ్ళు నీకెందుకు గుచ్చుతారే? కూర్చోనని. ఏమో స్వామి నీ సరసం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో నాకు తెలుసు, కాబట్టి అవన్నీ ఇక్కడ నక్షతాలు అయితే చూడటానికి బాగోదు, నా ముఖ సౌందర్యానికి అంతా కూడా చంద్రవంకల్లాగా ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు ఉన్నారు కదా, ఎందుకండి కొంచెం దూరంగా ఉండండి అంటుంటుంది. అలాంటి అభేదమైనటువంటి మహా ప్రేమైక స్వరూపం ఈ విశ్వవసు స్వరూపం. ఆ విశ్వవసు స్వరూపమైనటువంటి కాలచక్ర పురుషుడు శ్రీమన్నారాయణుడు వైశ్వానుడు అనేటువంటి పేరుతో ఖడ్గాన్ని ధరించి, చక్కని పీతాంబరములు ధరించి, ఓ పక్కన భయము మరొక అభయము అనుగ్రహించుతూ చక్కగా స్వామి అభయహస్తంతో ఆశీర్వదిస్తూ మనని సర్వకాల సర్వావస్థలందు ఎవరెవరు ఏది కోరుకుంటే, సవర్ణ దీర్ఘ సంధిలో కోరుకుంటేనేమో వాడి పతనం వాడే కోరుకుంటాడు, నైతత్పురుష సమాసం ఉంటేనేమో దూరంగా వెళ్ళిపోతాడు. కేవలము పరహ సన్నికర్ష అనేటువంటి వ్యాకరణాన్ని గనక ఆకరణం చేసుకున్నట్టయితే తిరుగులేని ప్రతి ఒక్క ప్రభుత్వాధికారి విజయమే పొందుతాడు ఈ సంవత్సరం. ప్రభుత్వాధికారి కాదు, ఎవరైనా సరే ఇంటిలో కూడా మీ మాటే చెల్లుతుంది, బయట కూడా మీ మాటే చెల్లుతుంది. దాని వెనక ధర్మం మాత్రమే ఉండాలి. అలాంటి విశ్వావసు అనేటువంటి సంవత్సర నామధేయుడైనటువంటి యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి పంచాంగ శ్రవణను ఆరగించడానికి వచ్చినటువంటి భక్తులందరినీ కూడా వత్సరాంతం అనేక ఆశీర్వచనలు చేస్తూ, ఇక ఆలస్యం లేకుండా సంవత్సరానికి రాజు ఎవరు, మంత్రి ఎవరు అనేటువంటి మన ఆస్థాన ప్రధాన పురోహితులు సత్యనారాయణ శర్మ గారి ద్వారా మనం విని కాలంలోని వైదుష్ట్యాన్ని తెలుసుకొని తప్పించుకోవాలంటే భగవానునే శరణాగతి కోరాలి.
ఒక ఏనుగుని అధిరోహించాలి అంటే ఏనుగునే మచ్చిక చేసుకుంటే కాలు వచ్చితే దాన్ని వీపు మీద ఎక్కుదాం. అలాగనే భగవంతుని మనం వశీకరణ చేసుకోవాలి. కాబట్టి విశ్వావసునామ సంవత్సరంలోని నారసింహ స్వరూపాన్ని మనం ప్రార్థించినట్టయితే ఎలాంటి కష్టము రాదు, ఎలాంటి నష్టము రాదు. కాబట్టి మనం ఆ స్వామిని ఎల్లప్పుడూ కూడా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే కాలచక్రంలో ఏమైనా మన ప్రయత్నపూర్వకంగా మనం చేసే మంచి పనులకు మంచి ముహూర్తాలను నిర్ణయించుకుంటూ మంచిని పెంచుకుంటూ స్వామిని భక్తిని పెంచుకుంటూ పంచాంగ సకల కళ్యాణ గుణ గణములకు ఆలవాలమై అంతర్గత బహిర్గత శత్రుభావములను హరింపజేయునది అయి దుస్వప్న దుర్దోషములను నివారింపజేయునది అయి గంగా స్నానాదుల కన్నా అధికమౌ పుణ్య ఫలమును ప్రసాదించినటువంటి గోదానముతో సమానమైన సుకృతమును వెలుగజేయునది అయి ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్య సత్సంతాన సంపదలను అభివృద్ధిపరచునది అయి తిథి వార నక్షత్ర యోగ కరణాదుల ద్వారా వివిధ పూజా కార్యక్రమములకు నియమిత కాలసూచకమై ఉన్నటువంటి వర్ధనం నక్షత్రాధరతే పాపం యోగాద్రోగ నివారణం కరణాత్ కార్యసిద్ధిశ్చ పంచాంగస్య ఫలం స్విదం కాలవిత్ కర్మకృత్ ధీమాన్ దేవతానుగ్రహం లభేత్. అనగా తిథి పఠనం ద్వారా సంపద కలుగుతోంది, వార పఠనం వల్ల ఆయుష్యాభివృద్ధి అవుతోంది, నక్షత్ర పఠనం వలన పాప నివారణం అవుతోంది, యోగ పఠనం ద్వారా రోగములు హరింపబడతాయి, కరణ పఠనముచే కోరిన కార్యక్రమములు సిద్ధింపబడుతున్నాయి. ఈ విధముగా తిథి వార నక్షత్ర యోగ కరణముల సముదాయమే పంచాంగ మౌలిక స్వరూపం. ఇట్టి కాలమునకు సంబంధించిన పరిజ్ఞానముచే మానవుడు తమ తమ ఇష్టదేవతారాధన వలన దైవానుగ్రహమును నిస్సందేహంగా పొందుతూ ఉన్నాడు. ఈ స్థితిలో ఆదిత్య ప్రముఖాఖేడాః తథా మేషాదిరాశయః లోకానాముపకర్తారః పాంతు మామిహ సర్వదా యద్వర్షాదౌ నింబకుసుమం శర్కరాం లఘుతైర్యుతం భక్షితం పూర్వయామేన తద్వర్షం సౌఖ్యదాయకం. ఈ సంవత్సరం అనగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రారంభం నాడు చేయవలసిన కృత్యాన్ని గురించి వివరిస్తున్నారు జ్యోతిష్కులు. ఏమిటంటే యావత్ ప్రజానీకమంతా కూడా ఉగాది పర్వదినమందు పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని సూర్యోదయం కన్నా ముందుగానే లేచి కాలకృత్యములన్నీ ముగించుకొని తలంటు మంగళ స్నానం ఆచరించి నూతన వస్త్రములు ధరించి గురువందనమునరించి దేవ పూజ గావించి శుద్ధ మనస్సుతో చరాచరాత్మకమైన సమస్త ప్రపంచమును సృష్టి స్థితి లయాదుల ద్వారా కాలచక్రమును తిప్పుచు నామరూపాత్మకమై వెలుగొందుతున్నటువంటి యావత్ విశ్వమునకంతటికీ కూడా అభయహస్తమును చాచి తనను సేవించి ఆరాధించిన వారికి కోరిన కోరికల ఫలింపజేసి సకల అరిష్టములను కూడా హరింపజేసి అహోరాత్రములలో సూర్య చంద్ర బింబ కిరణ ప్రసారముల ద్వారా లోకముల చీకటినంతయు కూడా తొలగించుసు కృంగ్రొత్త వెలుగులను విరజిమ్ముసు జగద్దక్షకుడైన కాలస్వరూపుడైన శ్రీ పరమాత్ముని త్రికరణ శుద్ధిగా ధ్యానించి గసాలు ఓమ వేప పువ్వు గుడము లవణము చింతపండు రసము మామిడి ముక్కలతో కూడిన 6 రుసులతో మేళవింపబడిన పండుగ పచ్చడిని నివేదన చేసి దైవజ్ఞులచే పఠింపబడిన షడ్ఋతు విరసిత పంచాంగ శ్రవణం పూర్తిగా వించి హే నిర్వికార స్వరూప భగవన్ శ్రీ రమాలోల మాలోని షడ్వికారములను సమూలముగా తొలగించు మనసు ప్రార్థించి షడ్రసాత్మకమైన పచ్చడి తీర్థమును పూర్వయామందే స్వీకరించిన ఎడల అట్టి నూతన సంవత్సరం శుభకరమై సుఖకరమై ఫలప్రదమై అలరారుతుంది. ప్రస్తుతం శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరం యొక్క ఫలితాంశం. సంవత్సరమునకు 6 ఋతువులు ఉంటాయి.
ముందుగా వసంత ఋతువు, అది చైత్ర వైశాఖ మాసములలో వస్తుంది. ఈ వసంత ఋతువులో భరింపలేని రీతిగా ఉండేది వేసవి తాపముతో పాటుగా వడగాలులతో కూడిన శిలా వర్షపాత యోగం ఉంది. ఇక గ్రీష్మ ఋతువుతో కూడిన జ్యేష్ఠ ఆషాఢ మాసములలో ఉష్ణోగ్రతలు తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సస్యానుకూల వర్షపాత సూచనలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక వర్ష ఋతువు అయిన శ్రావణ భాద్రపద మాసములలో మేఘాడంగనంతో కూడినటువంటి చక్కని వర్షపాత యోగం వలన జలాశయములన్నీ నిండి నదీ నదములు పరిపూర్ణముగా ప్రవహిస్తాయి. ఇక శరదృతు అయినటువంటి ఆశ్వయుజ కార్తీక మాసాలలో అచ్చటచ్చట తుఫాను వర్షములు, రోగ భయములు సంభవించుటయేగాక ఆహార ధాన్యాదుల ధరలు కూడా పెరిగే సూచనలున్నాయి. ఇక హేమంత ఋతువైన మార్గశీర్ష పుష్యమాసములలో శీతకాల ప్రభావం వలన భూకంపాది ఉపద్రవములు కలిగే పరిస్థితి ఏర్పడి వివిధ ఖనిజ నిక్షేపాదుల ధరలలో అనిశ్చితి కూడా ఏర్పడుతుంది. శిశిర ఋతువైన మాఘ ఫాల్గుణ మాసములలో సకల ధాన్యాదులకు రస నీరస వస్తు సముదాయములకు ధరల పెరుగుదల తరచుగా ఏర్పడినప్పటికీ జనజీవన శైలికి ఎలాంటి అవరోధం కలగనేరదు. ఇక గ్రహనాయకత్వ విషయంలో నవగ్రహ నాయకుడైనటువంటి సూర్యభగవానుడు ఈ సంవత్సరమందు తాను రాజ్యాధిపత్యం వహిస్తూ మరియు తన పరివారమునకు అనగా తన సైన్యానికి మరియు ధరవరలకు మేఘములకు తాను ఆధిపత్యం కూడా పొంది ఉంటూ మరియు దేవగురు అయినటువంటి బృహస్పతికి సస్యాధిపత్యం ఉన్నందున చంద్రుడు మంత్రిగా పరిగణింపబడినందువల్ల మిత్రగ్రహముల యొక్క మంత్రాంగముతో న్యాయ పరిపాలన కొనసాగుతుంది. అయితే పశుపాలకత్వము అనగా గోసంపద పశు సంపద వాటన్నింటినీ కూడా పరిరక్షించే విధంలో లేదా పశుల కాపరిలో ఉండే ఇబ్బందులు మాత్రం కొన్ని కలవు. ఏమిటంటే బలరామకృష్ణులు ఈసారి గో సంరక్షణ విషయంలో పాల్గొనుట లేదు. ఆ పోషణాంశాన్ని ఎవరికి సమర్పించారు ఈ సంవత్సరం అంటే దక్షిణ దిశానాయకుడైన యమధర్మరాజుకు చెప్పాడు. అందువలన గోశాల నాయకులు ఎవరైతే ఉంటారో వారందరూ తగు జాగ్రత్తలు వహించవలసి ఉంటుంది ఈ సంవత్సరంలో. మరియు యావత్ భారతదేశమందు కూడా అంతటా వివిధ ధార్మిక దైవ కార్యక్రమాచరణ రూపమైనటువంటి భక్తి భావం మరింత ఇనుమడిస్తున్న సమయంలో 2 తూముల గాలి, 2 తూముల వర్షపాతం, 7 వీసములకు అధికముగా సస్యానుకూలమైన సువృష్టి యోగం పెంపై ఉన్నందువలన సుభిక్షముగా సుసంపన్నముగా అమితమైనటువంటి కృషి ఫలం సిద్ధించి సమస్త ప్రజానీకమంతయు కూడా సుఖమయ ప్రశాంత జీవనంతో వర్ధిల్లగలదని దైవజ్ఞుల యొక్క ఆర్యోక్తి. మరియు విశ్వావసునామ సంవత్సరం అనే దాని యొక్క నిర్వచనం అంతా కూడా మరి ప్రధానాచార్యుల వారు వివరించినారు. అందులో భాగంగా మరొక అంశం ఏమిటంటే విశ్వావసు అనే దాంట్లో యావత్ ప్రపంచం ఇలాంటి విశ్వంలో ఉన్న సమస్త ధనధాన్య నిక్షేపాలన్నీ కూడా వారి వారి యొక్క శక్తి మేరకు వారి వారి యొక్క ప్రవృత్తి మేరకు అవన్నీ కూడా సానుకూలంగా ఉంటాయే తప్ప ప్రతికూలంగా ఉండవు అని దాని అర్థం. అంతేగాక వారు చెప్పినట్టుగా వైదిక క్రతువులో విశ్వావసు అనే గంధర్వుని యొక్క అంశ వల్ల గృహస్థాశ్రమ జీవనం చాలా సానుకూలమై సంతృప్తికరంగా కొనసాగటానికి విశ్వావసు అనే గంధర్వుని యొక్క తోడుపాటు మరింత అవసరం. అందువలన ఈ సంవత్సరం గత సంవత్సరం కన్నా కూడా మరింత ప్రశాంతమైనటువంటి అంశంలో మరింత విశిష్టమైనటువంటి సువృష్టిపాతం ద్వారా సుఖమయ జీవనం ప్రజలకు అందుతూ ఉంటుందని విశ్వావసునామ యొక్క పూర్తి అర్థం. మరియు ఇక కాలస్వరూపం విషయంలో మే 25 ఆదివారం రోహిణి కార్తె,
జూన్ 8 ఆదివారం మృగశిర కార్తీ, జూన్ 22 ఆదివారం ఆరుద్ర కార్తీ. ఇక ఏప్రిల్ అనగా మే 4 నుంచి మే 28 వరకు వాస్తుకర్త దోషం ఉంటుంది. ఇక జూన్ 10 నుంచి జూలై 9 వరకు గురుమౌఢ్య దోషం ఉంటుంది. నవంబర్ 27 నుంచి ఫిబ్రవరి 17 దాకా శుక్రమౌఢ్య దోషం ఉంది. పై సమయాలలో శుభ కార్యక్రమాలు చేయడం సంతృప్తిగా ఇవ్వదు. ఇక మే 15 సరస్వతీ నదీ పుష్కర ఆరంభం. మరియు సెప్టెంబర్ 5 2025 ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 7వ తారీఖు ఆదివారం అనగా భాద్రపద శుద్ధ పౌర్ణిమ ఆదివారం నాడు సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఉంది. మరియు ఫాల్గుణ శుద్ధ పూర్ణిమ మార్చి 3వ తారీఖు 2026, అంటే ఇదే సంవత్సరంలోనే చంద్రగ్రహణం మరొకటి కలదు. అంటే ఈ సంవత్సరంలో 2 చంద్రగ్రహణాలు ఉన్నాయి. ఇక ద్వాదశ రాశి వారి యొక్క ఆదాయ వ్యయములు. మేషరాశి వారికి ఆదాయం 2 వాళ్ళు, 14 వాళ్ళు వ్యయభాగం. వృషభ రాశి వారికి 11 వాళ్ళు ఆదాయం, 5 వాళ్ళు వ్యయం. మిథున రాశి వారికి 14 వాళ్ళు ఆదాయం, 2 వాళ్ళు వ్యయం. కర్కటక రాశి వారికి 8 వాళ్ళు ఆదాయం, 2 వాళ్ళు వ్యయం. సింహరాశి వారికి 11 వాళ్ళు ఆదాయం, 11 వాళ్ళు వ్యయం. కన్యారాశి వారికి 14 వాళ్ళు ఆదాయం, 2 వాళ్ళు వ్యయం. తులారాశి వారికి 11 వాళ్ళు ఆదాయం, 5 వాళ్ళు వ్యయం. చెప్తాను. వృశ్చిక రాశి వారికి 2 వాళ్ళు ఆదాయం, 14 వాళ్ళు వ్యయం. ధనురాశి వారికి 5 వాళ్ళు ఆదాయం, 5 వాళ్ళు వ్యయం. మకర రాశి, కుంభరాశి 2 రాశుల వారికి కూడా 8 వాళ్ళు ఆదాయం, 14 వాళ్ళు వ్యయం. ఇక మేరాశి వారికి 5 వాళ్ళు ఆదాయం, 5 వాళ్ళు వ్యయం. ప్రస్తుతం శ్రీ యాదగిరి లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి యొక్క జన్మ నక్షత్రం స్వాతి నక్షత్రం. వారిది తులారాశి. తులారాశి వారికి ఉన్నటువంటి విశేష ఫలితం ఏమిటంటే 11 వాళ్ళు ఆదాయం, 5 వాళ్ళు వ్యయం. అనగా 6 ఋతువులు, 6 రుచులతో ఉన్నటువంటి పచ్చడి మేళవింపు కూడా ఆదాయాన్ని సూచిస్తోంది. అనగా ఈ సంవత్సరము గతంలో చేయబడినటువంటి నిత్యానుష్ఠాన బలము, ప్రజలెందరెందరో వారి వారి మొక్కులు తీర్చుకొని పరమాత్మని సేవించినటువంటి విశిష్టమైన నిష్ఠాబలము, పుణ్యబలము, ఇవన్నిటితో పాటుగా గత ఫిబ్రవరి 23 నాడు అనగా మాఘబహుళ దశమి నాడు స్వామివారు ఏకశిఖరవాసుడైన లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారు స్వర్ణమయంగా ప్రజలందరికీ కరుణ విందు గావించినాడు. కాబట్టి అంతటి ఆ ఉజ్జన్మూర్తి సువర్ణ శోభితుడై ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు క్రమక్రమంగా క్రోధినామ సంవత్సరం నుంచి వెలువడి విశ్వావసనామ సంవత్సరంలో అడుగుడడం వల్ల మరింత తన యొక్క తేజోబలాన్ని సమస్త ప్రజానీకానికి పంచడానికి సానుకూలత ఏర్పడింది. ఇక మరొక విషయం ఏమిటంటే శ్రీ ఆండాళమ్మవారు లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి ఆమెది కుబ్బా నక్షత్రం అనగా సింహరాశి. ఆమె 11 వాళ్ళు సంపాదిస్తోంది, 11 వాళ్ళు ఖర్చు పెడుతోంది. ఆమె మిగిలించే అవకాశాలు తక్కువ ఉన్నాయి ఆమెలో. కనుక వారి బలము, లక్ష్మీ అమ్మవారి బలము, తన బలము తనలోనే లీనం చేసుకొని లక్ష్మీ నరసింహస్వామిగా ప్రఖ్యాతిగాంచి యావత్ భారతదేశానికి, ప్రపంచానికి కూడా పరమాత్మ యొక్క నిండైనటువంటి కరుణ కిరణ ప్రసారం ద్వారా సభికులు, ప్రజలందరూ కూడా ఆనందానుభూతులతో వర్ధిల్లుతారని ఈ విశ్వావసనామ సంవత్సరం యొక్క సంపూర్ణ ఫలితాంశం. యాదాద్రీశం భజత సుజనాః దివ్యలక్ష్మీ నృసింహం విశ్వావస్వబ్దనుత చరితం గండభేరుండమూర్తిం ఉగ్రం జ్వాలాకృతిమభయదం స్వాతి నక్షత్రజాతం యోగానందం నరహరిమజం స్తంభజం పంచరూపం. ఈ విశ్వావసనామ సంవత్సరంలో నేడు వసంత ఋతువు చైత్రమాసం శుక్లపక్షం ప్రతిపత్తిథి ఆదివారం. ఈనాడు ప్రతిపత్తిథి ఎంతవరకు ఉంది? 2 గంటల
3:34 వరకు మధ్యాహ్నం ఉంది. పోతే విధియా తిథి వచ్చేసింది. ఇక రేవతి నక్షత్రం సాయంకాలం 6:33 వరకు రేవతి నక్షత్రం ఉంది. ఐంద్రం అనేటువంటి యోగం, ఆ తర్వాత భవ అనేటువంటి కరణం. ఇవి తిథి వార నక్షత్ర యోగ కరణ పఠనం యొక్క స్వరూపం. ఇక వర్జం ఉదయం 7:21 నుండి ప్రారంభమై ఉదయం 8:51 వరకు వర్జం కూడా పూర్తయిపోయింది. తర్వాత దక్షిణ శృంగోన్నత చంద్రోదయ సమార్గ శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పాది చాంద్రవత్సాది దయాభ్యంగనం నింబకుసుమ భక్షణం శ్రీ సీతారామ వసంతవరాత్రోత్సవారంభ నూతన వత్సరాది ఉగాది పండుగ మరియు పెరియ పెరుమాళ్ తిరునక్షత్రం అయనాంశ మీనభోజ్యం మరియు రవ్యస్తమయ సమయం 6:29 ఇలాంటి శుభ తిథి వార నక్షత్ర యోగ కరణ సముదాయంతో ఉన్నటువంటి నేటి పంచాంగ ఫలితాంశం చాలా సంతృప్తికరంగా ఉన్నది. స్వామివారికి ఆస్థాన అర్చకులంతా కూడా మరి హారతి ఇవ్వడం జరుగుతోంది. మంగళం నరసింహాయ మంగళం గుణసింధవే మంగళానాం నివాసాయ యాదాద్రీశాయ మంగళం నిత్యాయ నిరవధ్యాయ నిత్యవైభవశాయినే నిత్యవైభవదాత్రే చ శ్రీ నృసింహాయ మంగళం. ఒక 5 నిమిషాలు ఆగాలి. తోసుకొస్తూ ఉంటారు. కొనుక్కోబోకాడు కౌంటర్లో కొనుక్కో. నన్ను అడిగితే నేనే ఇస్తారా? నీ పక్కోడికి ఇయ్యద్దా? నీ ఎదురింటోడికి ఇయ్యద్దా? నాకు దండం పెడతారు. మరి ఇంకే ఆయనకి ఇస్తే నీకేమన్నా ఉంటే ఏమన్నా రోగం వచ్చినా నొప్పి వచ్చినా ఏదైనా చెప్తాడు. ఓకేనా? వాయి తీసుకుంటావా లేకుండా ఫోటో ఫోటో వస్తాయి. ఇంకా